हेलो स्टूडेंट मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँ। पिलामाने देखिपे आज आमे देखिबा तृतीय श्रेणी रो ओडिया बही। ओके सेट्रू देखंतु आम आज विषय होची सानो सिना दानता महान। छोट किंतु तार दान देवा कौन तांको महान। तो देखिबा ए जो हमरो गबचिया विषय पढ़िले आमे जानी परिबा। तो ता पूर्व पिला माने जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हैनांती ताले हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। आपण जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा चाहउछंती ताले सर्वप्रथमे टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करबा पड़ियो। सर एटा टेलीग्राम ऐप्स कोड डाउनलोड करि परिबा ना प्ले स्टोर रे जिवे। प्ले स्टोर ऐप्स रे जाई कि आपण टेलीग्राम बोले सर्च करिवे तो सही ऐप्स आसीबो। ऐप्स को डाउनलोड करिवे एवं ताको ओपन कर देबे। ओपन कर सारला परे आम टेलीग्राम ग्रुप रो नाम सर्च करिवे। सर्च रे जाई किना ओडिया मीडियम क्लासेस। ओके ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करिवे देखिबे सर्वप्रथम ही हमर ओडिया मीडियम क्लासेस बोली आसीबो सेठी क्लिक कर देबे एवं देखिबे सेठी हमर ओडिया मीडियम क्लासेस बोली थिबो लोगो रे। तो आपण सेठी तळे आसी जीवो जॉइन बोली से जॉइन रे क्लिक कर देले आपण हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे परिबे। जदि आपण माने जानि पाउनांती जे हम टेलीग्राम रे जॉइन होबा ताले हमरो मु गोटे वीडियो मध्ये कर देछि हला। तो हाउ टू जॉइन लिखिबे हाउ टू जॉइन इन ओडिया मीडियम क्लासेस लिखि देबे एवं सेठी आपण गोटे वीडियो 4-5 मिनिट रो गोटे वीडियो कर देछि केमती जॉइन हेबे तार प्रोसेस फुल प्रोसेस अछि। आपण सेठी जाई कि आपण जॉइन माने देखि कि जॉइन हे परिबे। तो आपण हम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हेले 1 टू 10 हला समस्त ओडिया मीडियम को पाई परिबे। स्टैटिक जीके पाई परिबे हला एवं करंट अफेयर मध्ये जो हला खबर मध्ये माने कोन प्रोवाइड करा होची आपण से सब पाई परिबे हला। जे कोनोसी जॉब अपडेट वीडियो मध्ये आपण पाई परिबे सेठी हला। तो पिला माने आउ कोन पाई परिबे ना लिंक अछि। आपण को जो जते सब हमरो वीडियो अछि तार लिंक मध्ये प्रोवाइड करा हिची से लिंक रे मध्ये जाई कि आपण कोन हम टेलीग्राम ग्रुप रे से लिंक रे क्लिक करी कि समस्त हमरो जते सब वीडियो अछि से सब देखि परिबे। जदि आपण जॉइन हो पारंते ताले हमर ए वीडियो तारो डिस्क्रिप्शन तळे आमे लिंक दे देबो टेलीग्राम रो हला। तापरे ट्विटर इंस्टा फेसबुक सब रो हम कोन मु दे देबी तो आपण माने सेठी मध्ये जाई कि ना देखि परिबे। तो पिला माने ए वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्त सांग मानको शेयर करंतु अन्य मानको शेयर करले से माने मध्ये उपकृत हे परिबे। तो समस्त को शेयर कर देंतु समस्ते। तो चलो पिले देखिबा सानो सिना दानता महान। तो ए विषय रे देखो आज को प्राय 800 वर्ष तळर कथा। तो केते वर्ष तळर कथा एटा ना 8 वर्ष तळर कथा एठी सबु कागा विषय अछि देखिबा हला। देखो लांगुला नरसिंह देव नाम रे जने राजा ओडिसा राजूती करथांती। तो 8 वर्ष तळे कोन हेछि ना हमरो लांगुला नरसिंह बोली जने राजा तो सुनिथिबे आपण माने होना नाही पढिथिबे बही रे। तो लांगुला नरसिंह विषय रे हला। तो सेही राजा हम ओडिसा रे राजत्व करथिले शासन करथिले सेही समय रे बुझी परिले। देखो से सूर्यंकर पूजा पाई सुंदर मंदिरटीए तोळेबाकू इच्छा कले। तो सेही राजा जे कि लांगुला नरसिंह देव तांगे कोण ना तांगे गोटे इच्छा हैला कि सूर्यंकर जो पूजा पाई सुंदर मंदिरटीए बनाइबा पाई ता मनरे इच्छा प्रकाश कला। बुझी पारले ती चलो राजा को आदेश रे सारा राज्यर अनेक कारीगर आसी ठुलो हेले। एई जो तार इच्छा प्रकाश कलारो समस्त जेते आम जो राजांकर आदेश रे सारा राज्यर जेते सब राज्य जेतकी सब कारीगर थिले समस्त राजा पाखकू आसिकी ठुलो हेले। बुझी पारिले एतिकी नेक्स्ट जिबा सेमानंको भितरु 1200 भल भल कारीगर को बचा गला। जेते सब कारीगर माने जो आमे कोन कहउछु मिस्त्री माने तयारी करबा हो ना नहीं
ସେଇମାନେ ଆସିକି ଠୁଲ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଭିତରୁ ବାଛିକି କେତେ ଜଣ ନା 1200, କେତେ 1200 କାରିଗରକୁ ବଚାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରି ଓଡ଼ିଶା କାରିଗରମାନେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ସମୟର କଥା, ସେମାନେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଥିଲେ। କାରିଗରମାନେ, ଭଲ ଭଲ କାରିଗରମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଥରରେ ସେମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ କାରିଗର ବହୁତ ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଚାଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସିମେଣ୍ଟ, ଏବେ କ'ଣ ଆମ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି କରୁଛେ ଯେକୌଣସି, ସେଇ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଥରରେ ଯେଉଁ ବନଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ହେଲା। ତ ସିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ। ପଥରକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ତ ସେ ପଥରକୁ କ'ଣ ଯୋଡ଼େଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଯୋଡ଼େଇ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନ ଯେଉଁଟାକି ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ କି, ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କ'ଣ ତା ମୁହାଣରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା। ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ ଆକାରରେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କିପରି ନା ରଥ ପରି ଦିଶେ। କେମିତି? ଯେଉଁଭଳିଆ ରଥ ଯେମିତି ଯାଇଥାଏ, ଚକ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ 7ଟି ପଥର ଘୋଡ଼ା ଝକାଗଲା ଏବଂ ଦେଖ ଏମିତି ଚକ ତ ଲାଗିଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଚକ ଲାଗିଥିବ, ତାର କ'ଣ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ, କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କେତୋଟି? 7ଟି ଘୋଡ଼ା, କ'ଣ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ଝକାଗଲା ସେଇଠି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଘୋଡ଼ା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଶିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା କ'ଣ, କାହାର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ମାନେ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତାର ପାଦ ତଳେ ତାର କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାର 1200 ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କେତେ? 1200 ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ମୁଖଶାଳା ଆଦି ତିଆରି ସରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ସରୁ ମାନେ ତିଆରି ହେଇ ଆସିଥାଏ। ନାଟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ମୁଖଶାଳା ସବୁ ଏଇସବୁ ତିଆରି ହେଇ ସରିକିନା ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଛଲତା, ଫୁଲ ଫଳ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଦେବାଦେବୀ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ଝଲମଲ କରୁଥାଏ। ତ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିବ ଏମିତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ। ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ନା ଗଛଲତା, ଫୁଲ ଫଳ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଦେବାଦେବୀ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସେଠି କ'ଣ କାରିଗର ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ଝଲମଳ ଦିଶୁଥାଏ ଦେଖିବାକୁ।
ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତଥାପି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଫିର୍ ବି ଏତେ ସବୁ ତିଆରି କରିଲା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। କାରିଗର ମାନେ ଯେତେ ଥର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦଧିନ ଉଦିତକୁ ବସାଉଥାନ୍ତି ତାହା ଖସି ପଡୁଥାଏ। ତ ଦେଖିବେ ଆର ଗୋଟେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଥାଏ, ତା ଉପରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ଥାଏ ଏମିତି ପତାକା ଯୋଉ ବନେଇଥାନ୍ତି, ପତାକା ଭଳିଆ ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗର ଯେତେ ବନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଟା ମାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯେତେ ବନଉଥାନ୍ତି, ଯେତେଟି ବସାଉଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖସି ପଡୁଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କେ ହେଲା, ଯେତେ ଥର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାଙ୍କେ ବନାନ୍ତୁ ସେ ଦଧିନଉତି କଣ ବସଉଥାନ୍ତି ତ ତାହା ଖସି ପଡୁଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥାନ୍ତି ବିଶୁ ମହାରଣା। ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର, ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହେଡ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ହେଲା। ଦେଖ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରହିଥାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାରିଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ବିଶୁ ମହାରଣା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କଠାଇ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିକୁ ବସାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ତାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କଟେଇକି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦଧିନଉତିକୁ ବସାଇବାକୁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ଖସି ପଡୁଥାଏ, ତିଆରି କରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତ ଦଧିନଉତିକୁ ବସେଇ ସାରିବା ପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର କାମ ଶେଷ ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ତ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲେ ତ କଣ ମନ୍ଦିର ହବ? ଏଇଟା ତିଆରି ହେବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦୁଷିବ କେମିତି? ହଁ ନା ନାଇଁ? ତିଆରି ହେଇପାରୁନଥାଏ ହେଲା। ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ତାପରେ। ଏଣେ ରାଜା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ରାଜା କଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାଉଥିବେ, ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ମାନେ କଣ ତାର ରାଜା କଣ ଅଧୀର ହେଇ ପଡ଼ିବେ ନା ନାଇଁ? କେମିତି ତାକୁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଯେତେ କଲା କାଳେ ହଉନାହିଁ, ତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ରହିଯିବେ, କେମିତି କଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତାପରେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ଦଉଛି। ମାନେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲାଉଳ ନରସିଂହ ଦେବ ଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କଣ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ, ନହେଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଭାବ କଣ ବିତିଥିବ ସେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାର ଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାର ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ମୁଣ୍ଡି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବନେଇବାର ଅଛି? 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଗେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ହଉଛି ଖସି ପଡୁଛି, ଯେତେ ବନଉଛନ୍ତି ଖସି ପଡୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ରାଜା ଡାକିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ, କହିଲେ କି ଏଇଟା ମତେ କଣ 7 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ କଣ ଏଇ କାହାକୁ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି, ଏ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ଅଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କଣ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ବିଶୁ ମହାରଣା ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କାରିଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ତ ବିଶୁ ମହାରଣା ଆସିଲେ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆସିକି ଜଣାଇଲେ ଯେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ 1200 ଆମେ ଯୋଉ ବଢେଇ ଅଛୁ, ଆମର ଯୋଉ କାରିଗର ଅଛୁ,
ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମାରିଦବ। ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଏଇସବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ଏସବୁ କହିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କେ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତି ସେ କାମଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧଉଳି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଟା ବନଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହଉଛି? ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତି ହେଲା? ଦେଖ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି 12 ବର୍ଷ କାଳ, 1200 ବଢ଼େଇ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ 1200 କାରିଗର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଲାଗି କାଳେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଥଚ ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଉଛି ଖଞ୍ଜା ଯାଇପାରୁନି, ଅଥଚ 1200 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରାଣା ଯାଇକି ତା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା। ଓକେ, ବିଶୁ ମହାରାଣା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ବିଶୁ ମହାରାଣା ଦେଉଳ ତୋଳିବାକୁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରାଣା ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଆସିବା ସମୟରେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ। ପୁଅର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଧର୍ମପଦ। ସେ ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ? ଧର୍ମପଦ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ବିଶୁ ମହାରାଣା ଆସିଥାଏ ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ। ହେଲା, ଡାକ ନା ଦରମା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ନା ଥିଲା କ'ଣ? ଦରମା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ଡାକ ନା କ'ଣ, ମାନେ ଡାକୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ବିଶୁ ମହାରଣା, କ'ଣ ଦରମା, ଦରମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଦରମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିଲେ? ଧର୍ମପଦ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲି କଲା, ତା ବାପାକୁ ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆସିକି 12 ବର୍ଷ କାଳ କେଉଁଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଦେଖିନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଳି କଲା। ଦେଖିବେ ଛୋଟ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଖୋଜିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦରମାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ତ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାନେ ମାଆକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛୋଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ? ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଇଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଜିଗର ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଅର ଏଇ ଜିଗର, ଏଇ ଜିଦ୍ଦି ଦେଖିକି ମା ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦରମାକୁ କାଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଶୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ସେଇ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ଯାଇକି ସେ ବିଶୁ ମହାରାଣାକୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ଏଇଟା ମୋ ବାପା ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଥିରେ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ତାର ଚିହ୍ନିବା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ମା ସାଥିରେ କ'ଣ ନା ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ? ଧର୍ମପଦକୁ। ଦରମା ପଚାରି ପଚାରି କୋଣାର୍କ ଗଲା ଓ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଠାବ ଗଲା। ତ ପଚାରି ଗଲା, ଯେ ଯେମିତି ଜାଗା ଆମେ ଯେମିତି ପଚାରିକି ଯାଉଛୁ, ଗାଁ ପଚାରିକି ଯାଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ପଚାରି ପଚାରି ଗଲା ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଶୁ ମହାରାଣା ନିଜ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଛୁଆଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ବାପା ମୋତେ ଦେଖିନାହିଁ, 12 ବର୍ଷ କାଳ ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଛୋଟ ସମୟରେ ଆସିକି
ଏଠି କାମ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦରମା ଦେଖିଲା ବାବାଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତ ଦରମା ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିଲା ମୁହଁ ଶୁଖିଲା, କିଛି କଣ ସୁଖ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା, କଣ କାରଣ ମାନେ ବାପା କି କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କଣ ଶୁଖିଲା ଦୁଶୁଛି? ପଚାରିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କିଟା? ତ ରାତି ପାଇଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା ସହିତ 1200 କଣ କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ରହିଛି, ତା ସକାଳ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ 1200 ବଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ, ରାଜା କହିଥିଲେ। ଏ କଥା ଜାଣି ଦରମାର ମନ ବିକଳ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଜାଣିକି ଦରମାର ମନରେ କଣ ବିକଳ ଉଠିଲା ତା ମନରେ। ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଦରମା ବି କାରିଗର କୁଳର ପିଲା। କଣ ସେଇ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବି କଣ କାରିଗର କୁଳର ପିଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱରଣା କଣ କାରିଗର, ତ ତାରି କୁଳର ପିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦଧିନଉତି ବସାଇ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ ବୋଲି ଦରମାର ସାହସ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଣ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବି ବୋଲି ତାର କଣ ଦରମାର ଗୋଟେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳକୁ ଉଠିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା ଏବଂ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ସେଇ ଉପରକୁ ଗଲା। ରାତାରାତି ମାପଚୁପ କରିକି ଦଧିନଉତି ବସେଇଦେଲା। ରାତାରାତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାର ସେଇ ମୁଣ୍ଡିକୁ କଣ ବସେଇ ଦେଲା। ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଦେଖାଗଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି। ବିଶୁ ମହାରଣା ପୁଅର କାମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସାନ ପିଲାଟିଏ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜିର ଆମର ମାନ ରଖିଦେଲୁ। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାର ଏଇ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ବିଶୁ ମହାରଣା କୋଳକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସାନ ପିଲା ସିନା ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ମାନ ରଖିଲୁ, ହେଲା, ଏତେ 1200 କାରିଗରକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ହେଲା, ବହୁତ ମହାନ କାମ କରିଥିଲୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? 1200 ସକାଳୁ ହେଇଥିଲେ ତା 1200 କାରିଗରଙ୍କର କଣ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଅନ୍ୟ କାରିଗର ମାନେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା ଏବେ ଜାଣିବେ 1200 ବଢ଼େଇ ଯାହା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସାମାନ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟି କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତ ରାଜା ଏବେ ଜାଣିବେ ତ 1200 ବଢ଼େଇର ଯାହା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟା କରିଦେଲା। ତ ଏ ରାଜା ଏହା ଜାଣିଲେ ଫିର ଆମକୁ କଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟର ଆଦେଶ ଦେବେ। ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ 1200 ବଢ଼େଇର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ରହିବୁ ନା ତୁମ ପୁଅ ରହିବ। ତ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରହିବ ନା ଆମେ ରହିବୁ। ତ ତୁମେ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ତ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ, ତୁମେ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ବିଶୁ ମହାରଣା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କାରିଗରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୁଆର ବାପା, ହେଲା। ତ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ତାପରେ। ବିଶୁ ମହାରଣା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଦେଖିକି ପୁଅ ପାଇଁ କଣ 1200 ବଢ଼େଇ ମରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ 1200 ବଢ଼େଇ ମରିବେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦରମା ତାର ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଦରମା ତା ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହିଲା, ଦେଖ ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ, ତାହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି କି ଲାଭ? ତ
ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ତା ଧର୍ମପଦ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ? ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ବାପା। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କି? ଏଇ କହିକି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ହେଲେ 1200 ଜୀବନ ରହୁ। ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ଏକଥା ରାଜା ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଛୋଟ ପିଲା କେଉଁ ସବୁ ମାନେ କରିଥିଲା ଏଭଳିଆ କାମ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରହୁ, ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ଏକଥା ରାଜା ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏହା କହିଥିଲେ କାହାକୁ? ସେଇ 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ କିଏ? ଧର୍ମପଦ କହିଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରାଣା ଦେଖ, ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକେଇଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବିଶୁ ବହୁତ କୁଣ୍ଡାଇ ମାନେ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଦରମା କହିଲା। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେଇ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି, ବାପା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ହବ। ହେଲା, ଦରମା କ'ଣ କହିଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ? ବାପା, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରିବା। ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ଭଲ କାମରେ ଜୀବନ ଦେବା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାପା। ଏଇଟା କେବଳ କାହାର ଦେଖିକି ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଏଇଟା। ତ ବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଧର୍ମପଦ, ଯିଏକି ଦରମା। ହେଲା, ଆଜି ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ଏତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ କାନ୍ଦିକି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା ଚୁପଚାପ କ'ଣ ଶୁଣୁଥାଏ, କିଛି କଥା ହିଁ ବାହାରୁନଥାଏ। ଧର୍ମପଦ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡେ ଲୁଗାଇକି କହିଲା, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ହେଲା, ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମପଦ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତକ କହି ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେଇଟାରୁ ସେ ହସି ହସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ହସି ହସିକି ରାତାରାତି ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣେ ଆମର ଧର୍ମପଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣରେ ରହିଛି। ଦେଖ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପୁରା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଆଜି ଧର୍ମପଦ ନାହିଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଗଲା ତାହା କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା। ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସାନ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖ, 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଲା ଏବଂ ଯେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ସାନ ସିନା କିନ୍ତୁ ତାର ଦାନ ଥିଲା ମହାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଟିକିଏ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ଆସ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖ। ଦେଖ, ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କାହାର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର? ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର? ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ? ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ 1 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠି ତୋଳା ହେଲା? କେଉଁଠି? ମହାନଦୀ କୂଳରେ? ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂଳରେ? ନାହିଁ। ବୈତରଣୀ କୂଳରେ? ନାହିଁ। କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର। ମନ୍ଦିରଟିର ଆକାର କିପରି? କେମିତି ଥିଲା ମନ୍ଦିର? ରଥ ପରି, ଦୁର୍ଗ ପରି, ବିହାର ପରି,
ଘୋଡ଼ା ତାର ଆକାର କେମିତି ଥିଲା? ରଥ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। କେମିତି? ରଥ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। କାହା ପାଇଁ ଦରମା ଜୀବନ ଦେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ? ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ତ କାହା ପାଇଁ? ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ। ସେଇ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି 12 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? 1200 ବଢ଼େଇ କହିଥିଲେ। କିଏ? 1200 ବଢ଼େଇ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ସାନ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ ହେଲା। ଏ କଥା କିଏ କୁହନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କାହାକୁ ସାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଧର୍ମପଦ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି 12 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ। ସାନ ପିଲାଟିର ମହାନ ଦାନଟି କଣ? କଣ ଥିଲା? ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଏବଂ କଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା। 1200 ବଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଆସ ଆମେ ନିଜ ନରସିଂହ ଦେବ, ବିଶୁ ମହାରଣା ଓ ଦରମା ସେମାନେ ନେଇ ଗଳ୍ପରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାଟା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିବେ ହେଲା। 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ତଳେ ରହିଥିବା କଥାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ 7 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। ତ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ନରସିଂହ ଦେବ। ମୁଁ ଆରାମ ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖି ଦେଉଛି ନରସିଂହ ଦେବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର 7 ଦିନ ଭିତରେ। ତୁ ଆଜି ଆମର ମାନ ରଖିଦେଲୁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରଣା କାହାକୁ? ତାର ପୁଅକୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଧର୍ମପଦ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଏବଂ 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଧର୍ମପଦ। ଧର୍ମପଦ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ? ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖ ଏ ପିଲା 12 ବର୍ଷର କହିଥିଲେ ଆମର 1200 ବଢ଼େଇ କାରିଗର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖ ଆମେ 1200 ବଢ଼େଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଏହା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲାଟା କରିଦେଲା ବୋଲି ରାଜା ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲେ। କିଏ? ମାନେ ସେଇ 1200 କାରିଗର। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହାକୁ? ସେ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତଳ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ 5ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଲେଖିବେ ହେଲା। ମୁହାଣ, ତାର ମୁହାଣ କେମିତି ଦିଶୁଛି ହେଲା। ତାର ଏ ଲେଖିବେ ହେଲା। ମନ୍ଦିରଟି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗଛଲତା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଝଳମଳ ଦିଶୁଛି। ଏଇଭଳିଆ 5ଟି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ସାର ଦେବା ହେଲା। ଟିକେ ମୂଷାଟି କାହାକୁ କେଉଁ ବେଲୁନଟି ଦେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା। କେଉଁ ବେଲୁନ? ଯେମିତିକି ନଦୀ ନାଳ। ନଦୀ ନାଳ ଠିକ୍ ଗଲା। ଫୁଲ, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଫଳ ଲେଖିବେ ହେଲା। ସେମିତି ଜୀବ, ଏଠି ଜନ୍ତୁ ହେବ ହେଲା। ସେମିତି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ହେବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଏଇଠି ଆଉ ହେଲା। ସବୁ କାମ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଟାଣି ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆ ବାକ୍ୟଟି କହ ଓ ଲେଖ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ତାମାନେ ତ ନୂଆ ଯେଉଁ ତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖ କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଲେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ
ତ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ବା ନଥାଏ। ଦେଖ ରାମ କ'ଣ ରାମର ସାଇକେଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଲଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ବାକ୍ୟଟି ଓଡ଼ିବାର ଅଛି। ରାମର ସାଇକେଲ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତଥାପି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଭଳିଆ ହେଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିଲା। ଦେଖ କାହାକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଧର୍ମପଦକୁ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନରସିଂହଦେବ କରିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ଖାରବେଳ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଏଇ ଗପରେ କାହା କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେଖ। ତ ଏଇଠି କାହା କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ ଏଇଠି କାହାର? ଧର୍ମପଦର କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାର ସେଇ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା କଥା ରାଜା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ତାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ବାରଶଗଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦରମା ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ହେଲା। ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିବ ତାକୁ ପୁଅ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମପଦ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଧର୍ମପଦ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ଆଉ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଉଧମ ସିଂ ହେଲା। ଉଧମ ସିଂ ତାପରେ ଉଧମ ସିଂ ପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା? ଉଧମ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖିବେ ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଦେଖ ଅଦାଗଡ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଦା ଅଛି ଗଡ଼ା ପଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରିବେ, ଚକ ଫକ ସବୁ ତିଆରି କରିବେ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇ ବିଶୁ ମହାରଣା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।